دیں گے آپ کو کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش ہوئی۔ نارتھ ناظم آباد، سائٹ ایریا، کلفٹن، ڈیفنس، قیوم آباد، چارہ فیصل میں تیز بارش ہوئی ہے۔ ملیر، ایئرپورٹ، قائد آباد، لانڈھی، کورنگی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا، اسکیم 33، سپورہ چورنگی کے اطراف بھی بارش سے جلد تھل ایک ہو گیا ہے۔ نارتھ کراچی، منگو پیر، نارتھ ناظم آباد، شرجانی ٹاؤن، تیسر ٹاؤن میں موسلادھار بارش ہوئی۔ پاک کالونی اور سائٹ کے علاقوں میں نالوں میں طغیانی سے سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کئی موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند ہو گئیں۔ راستے بند ہونے سے شہریوں کو دفاتر جانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گولی مار میں سے کو موجود ہیں۔ افضل بتائیے گا اس وقت آپ کے گرد و نواح کیا صورتحال ہے؟ نکاسی آپ کا عمل شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دیکھیے، بارش کا سلسلہ تو رک گیا ہے، لیکن بلدیاتی اداروں کی غفلت کی وجہ سے اور پیشگی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے جو شہری ہیں ان کے مسائل کا سلسلہ نہیں رکا۔ میں اس وقت رضویہ سوسائٹی میں موجود ہوں اور آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سڑک جو ہے وہ سڑک نہیں بلکہ کسی جھیل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گاڑیاں جو ہے وہ اس کے اندر اگر چل بھی رہی ہیں تو بڑی مشکل کے ساتھ، سست روی کے ساتھ، گھٹنوں پانی ہے اور دونوں جانب رضویہ سوسائٹی اور گلبہار کی جو سینٹری مارکیٹ ہے وہاں پر دونوں جانب سڑکیں جو ہے مکمل طور پر پانی کے اندر ڈوب گئی ہیں اور یہاں پر جو کاروباری سرگرمیاں تھیں وہ بھی آج شروع نہیں ہو پائی ہیں۔ جو اطراف میں رہائشی آبادی ہے وہاں پر رہائشی علاقوں کے اندر بھی پانی داخل ہو گیا اور مسلسل پانی کی سطح یہاں پر بلند ہو رہی ہے، لیکن اب تک انتظامیہ کی کوئی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی تاکہ بارش کے اس پانی کی نکاسی کی جا سکے۔ جو مکین ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر گٹر بھی ابل پڑے ہیں جس کی وجہ سے جو سیوریج کا پانی ہے وہ بھی بارش کے پانی کے ساتھ جمع ہو کر یہاں جمع ہو گیا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر سال جب بارش ہوتی ہے تو پانی جمع ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ بھی نہ ہی کوئی پیشگی انتظامات کیے گئے، نہ ہی آج ہونے والی بارش کے بعد صورتحال جو ہے وہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی وہی ہے۔ افضل، آپ ہمیں اپڈیٹ کریں، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ ہمارے ساتھ ارشد خان بھی موجود ہیں، وہ کہاں پر موجود ہیں اور وہ کیا مناظر دیکھ رہی ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ ارشد، بتائیے آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، سچویشن کیا ہے رائٹ ایٹ دا مومنٹ؟ بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں ناگن چورنگی پر موجود ہوں اور سچویشن وہ جو ہر سال ہوتی ہے بارش کے بعد صرف ناگن چورنگی نہیں، جہاں پانی ہی پانی آپ کو دکھے گا۔ کراچی کے کسی بھی ایریے میں اس وقت بھی آپ دیکھ لیں تو پانی ہی پانی ہے، جبکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ بارش سے پہلے صفائی کا تمام عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ سعید غنی کا کل یہ کہنا تھا کہ 25 جون سے نالوں کی صفائی جاری ہے اور اب تک جاری ہے، لیکن وہ نالوں کی صفائی کہاں ہو رہی ہے پتہ نہیں۔ اس وقت میں ناگن چورنگی پہ موجود ہوں جہاں جا بجا آپ کو پانی دکھے گا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے یہ کوئی سڑک نہیں ہے بلکہ ایک نہر کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ گاڑی اچھی خاصی جو گاڑی کے ٹائرز ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں، بائک لوگوں کی بند ہے۔ پریشانی کا یہ عالم ہے کہ لوگ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں لیکن صفائیاں نہیں ہوتی۔ ووٹ لینے کے لیے جو سیاسی لوگ ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس کے باوجود ووٹ لینے کے باوجود وہ کام نہیں کرتے۔ اس وقت اگر صرف ناگن چورنگی کی بات کی جائے تو ناگن چورنگی کی جس جگہ میں موجود ہوں وہاں سے کئی روڈ مختلف ایریے کی جانب نکلتے ہیں۔ اس وقت میں جہاں موجود ہوں یہاں سے جو روڈ نکل رہا ہے وہ شادمان ٹاؤن کی طرف جاتا ہے۔ اس وقت میرے پیچھے بھی آپ دیکھیں تو پانی جمع آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ بارش اس وقت بھی جاری ہے ہلکی پھلکی، لیکن جو سورج کی تپش ہے وہ بھی ہے۔ ساتھ ساتھ بارش کے حوالے سے بتا دوں کہ بارش کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت بھی کراچی میں موجود ہے اور 23 اگست تک موجود رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی بول دیا گیا ہے۔ کراچی کے مختلف ایریے میں اگر ملیر کے ایریے کی بات کی جائے تو وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ مختلف ایریے کا یہ حال ہے کہ لوگ پیدل تک نہیں چل سکتے، جا بجا آپ کو پانی دکھا۔ اچھا، اور صرف ملیر ہی نہیں، میرے خیال سے وہ جامع کراچی والی جو سڑک ہے اس پر بھی تعمیرات کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ آپ ساتھ ہی رہیے۔ افضل، ابھی جس طرح سے نالوں کی صفائی کی بات کر رہی تھی عشرت، بہت سارے نالے جو ہیں وہ اوور فلو بھی کیے ہیں، ابھی آپ نے بھی رپورٹ کیا، عشرت بھی یہی بتا رہی ہیں، تو کیا نالوں کی صفائی کا کام شروع نہیں کیا گیا تھا، ہوا نہیں تھا؟ کیا ایسا ہوا کہ نالے پھر اوور فلو کر گئے؟ اور خاص طور پر گجر نالے کے حوالے سے ذرا اپڈیٹ کیجیے گا، وہاں سنیں گجر نالہ بھی اوور فلو ہو رہا ہے، بفر گیا ہے۔ جی افضل، اب تک آواز آ رہی ہے؟
अच्छा, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि मवासलाती निज़ाम इस वक्त शदीद मुतासिर है, इंटरनेट कनेक्शन मुतासिर है, बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं, और इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि बाइक सवारों को बहुत मुश्किलात का सामना है और गाड़ी में जो लोग सफर कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। अफजल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बताइएगा कि इस वक्त रिजविया सेंट्री मार्केट में कारोबार जो है वो क्या मामूल के मुताबिक चल रहा है, वहां क्या पोजीशन है? एंड सेकेंडली, शाइस्ता जो आपसे पूछ रही थी कि नालों की क्या सिचुएशन है, हालांकि नालों में तो सफाई की गई थी मॉनसून स्पेल से पहले, गुज्जर नाले की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है, और कारोबार बंद होने की वजह से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। दुकानदार भी यहाँ पर बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं, और एतराफ़ में अगर नालों की बात की जाए तो नालों की सफाई नहीं हुई थी। इस हवाले से इलाका मकीनों के साथ भी हमारी बात हुई। उनका कहना था कि पेशगी इंतजामात होने चाहिए थे। यहाँ पे करीब ही एक जो लियारी नाला इधर रिजविया सोसाइटी के करीब से गुजरता है, अगर इसकी सफाई कर दी जाती और वहाँ से बारिश के पानी के अखराज का कोई रास्ता बना दिया जाता तो यहाँ पर ज़्यादा पानी जमा नहीं होता। लेकिन जो शहरी हैं वो बार बार यही गिला कर रहे हैं कि सीवरेज का निज़ाम भी तबाह है, और आज होने वाली बारिश के बाद जो पानी है ना सिर्फ आसमान से बरसा है, बल्कि जो सीवरेज का पानी है वो गटर उबल पड़े, उसकी वजह से वो भी सड़कों पर आ गया, और इस सारी सूरत हाल में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खुसूसन यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो गया है। दोनों जानिब से आने वाला जो ट्रैफिक है उसकी रवानी मुअत्तल हो गई है। शहरी फुटपाथ पर चढ़कर सफ़र करने पर या वापस मुड़कर अपने घरों पर जाने पर मजबूर हो गए हैं, या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। तो यही सूरत हाल है कि लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, और इस बारिश की वजह से उनकी परेशानी जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। अफजल साथ ही रहिए। इशरत, आप बताइएगा, अभी जैसे अफजल कह रहे हैं कि रिजविया जो सैनिटरी मार्केट है वो तो सारी बंद पड़ी है, नागन चौरंगी पर यहाँ जो दुकानें हैं या यहाँ जो करीबी मार्केट्स हैं वहाँ क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मार्केट्स है, एक तो फर्नीचर मार्केट है, दूसरी प्लास्टिक की मार्केट है, और तीसरी बच्चों के खिलौनों की मार्केट है, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद पड़ी है। कहीं एक अगर आप शॉप देखें तो कोई भी नहीं खुली है। कुछ दुकानदार अपनी शॉप के आगे बैठे हुए थे, उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि बारिश का ये हाल है तो हम अपनी शॉप कैसे खोले जब लोग ही बाहर नहीं होंगे। तो इस वक्त अगर आपको मैं बताऊं तो इस वक्त जो नागन चौरंगी का हाल होता है, बारिश से पहले की बात कर रही हूँ, तो यहाँ रश होता है। इस वक्त यहाँ रश नहीं है, लोग घरों में महसूर के रह गए हैं। दुकानदार का यही कहना है कि कहां से लोग आएंगे, कहां से उनकी दुकानदारी चलेगी, और खास तौर पर वो परेशान भी हैं कि अगर ज्यादा पानी आ जाता है या ज्यादा ओवरफ्लो बारिश हो जाती है तो उनकी दुकानों में पानी घुसने का खदशा है। यहाँ चूंकि बहुत सारी मार्केटें ऐसी है जिनकी दुकानें बहुत ज्यादा नीचे भी हैं, सड़कें जो हैं वो ऊपर हो चुकी है बार बार कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो वहां भी ये खदशा है कि जो दुकानें हैं वो ज़ेर-ए-आब आ सकती है। इस वक्त लोग शदीद परेशानी के आलम में है। उनका यही कहना है कि आज 19 तारीख है, महकमा मौसमियात ने 23 अगस्त तक की बारिश का पेशन गोई की है। अगर इसी तरह बारिश चलती रहे, बल्कि महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये कहा गया था कि 20 से 23 अगस्त तक शहर में गरज चमक के साथ मौसलधार बारिश है। अगर वो बारिश इसी तरह हुई तो आप सोच सकते हैं कि शहर की क्या कंडीशन होगी। वजीर बल्दियात कहते हैं कि जी हमने सफाई की है, वो सफाई कहाँ है? शहर में कहीं नजर नहीं आती कि सफाई कहीं हुई हो। जा बजा आपको पानी मिलेगा, नालों के पास आपको कचरा भी मिलेगा, पानी ओवरफ्लो हो रहा होगा, गंदगी इतनी है कि लोग शदीद परेशानी के आलम में। उनका यही कहना है कि शहरी कराची जो माशी हब कहलाता है, हम लोग कहाँ जाएं, हम टैक्सेस देते हैं, उसके बावजूद जो परेशानी का शिकार है, मौशी हब है ये शहर, और ये सूरत हाल है कि एक बारिश जो है वो सह नहीं पाया है। अपडेट कर रहे थे आप इशरत खान और अफजल खान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। और 1 घंटे की बारिश ने कराची में निजाम जिंदगी मफलूज किया हुआ है। एयरवाई न्यूज आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट भी करेगा इस हवाले से। इस वक्त आपको बताएं, कराची में बारिश के बाद मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और कई अफराद मोटरसाइकिल बंद से धक्का लगाने पर मजबूर हैं। मोटरसाइकिल बंद होने की वजह से बाइक को धक्का लगाने पर मजबूर है। तफसीलात बता रहे हैं हमें फारूक समी, जो इस वक्त लियाकताबाद फ्लाई ओवर पर मौजूद है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जो लियाकताबाद के इलाके में मौजूद हूँ। सुबह से जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी क्योंकि खड़ा हो गया है जगह जगह सड़कों पर, बाइक सवार हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि कई मोटरसाइकिल सवारों की जो बाइकें हैं वो बंद हो गई हैं। इससे ही ये सूरत हाल बेहतर होगी तो जो शहरी इंतजामिया है उनकी जानिब से जो ये सड़कों से पानी हटा लिया जाएगा और वो इस मौसम को एंजॉय कर सकेंगे। जी।